ଦେଶରେ ଗାଡ଼ି ମଟରର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 1950 ମସିହାରେ 3,60,000 ଗାଡ଼ି ଥିବାବେଳେ 1993 ମସିହାର ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ତାହା 260 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା 90 ଗୁଣ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଉଣାଧିକେ ସେହି ଅନୁପାତରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବସ୍ର ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍। ଭାରତରେ ହାରାହାରି ପ୍ରତି 3,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 11,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବସ୍। ସରକାରୀ ଅଟକଳ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 9,000ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ ମାତ୍ର 3,500 ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଘରୋଇ ବସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 3,000। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚାହିଁ ଯେତିକି ବସ୍ ରହିବା କଥା ସେତିକି ବସ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା OSRTC ସରକାରୀ ପରିବହନ ନିଗମ ପୂରଣ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ଏବଂ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଯେତିକି ବସ୍ ଚାଲିବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ଏକଦା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ବା OSRTCର ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 940। ଏବେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମତେ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି 546ଟି ବସ୍। गवर्नमेंट बस चलुची निहाती कम सुविधा नहीं तार सीट फिट किसी टाइम धतड़ गाड़ी गुड़ाक बस गुड़िक छातर डिफेक्ट रोचे टाइम रोनी गाड़ी फाड़ी अवस्था भी भल ना। भूली जातु आपण मंत्री आपण जने यात्री एवं गोटे रूट्रे घरोई बस अच्छी सरकारी बस अच्छी उभय बस अवस्था जहाँ आपण को बस रे बसिया पसंद करेंगे? यात्री हिसाब से कहवा गले कौन यात्री परिवहन बस रे बसिया इच्छा करिवो ना। ये हूँ मोर दृढ़ मत जन यात्री हिसाब से। राज्यर घरोई बस मालिक माने भलो रूट रे परमिट पाई आखि दृश्या लाभ करुथिया बेले OSRTC रो क्षति बढ़ी बढ़ी एबे आसी पहुंची 135 कोटी टंकारे। नुआ बस किनिबा तो दूरर कथा साधारण मरामती और रक्षणाबेक्षण एपरिकी कर्मचारी दरमा तुलाइबा मध्य होई पड़िछि एक कष्टसाध्य व्यापार। दरमा आज्ञा पाऊना सत कथा दरमा 25 तारिख में मिलूची 20 तारिख में मिलूची 28 तारिख में मिलूची। आम तो पेड एम्प्लॉय आमको दरमा दरकार एवं ड्यूटी दरकार आम वर्कर। बर्तमान सुधा गाड़ी बर्तमान 30-40 खंड गाड़ी ग्यारेज रे अचल अवस्था अच्छी विशेषतः टायर पई बर्तमान गाड़ी रही एवं विभिन्न प्रकार पार्ट्स मेजर पार्ट्स पई मध्य गाड़ी रही जिनस किना ही पारुनी जो गोटे गाड़ी पड़ुची तार से जिनस खोली आनी ए गाड़ी लगे ए गाड़ी चला। बड़ दुखर विषय ये संस्था रोजगार अर्थ लाभ करि पारु नाही तार कर्मचारी मानक दरमा दे पारु नाही। 7,000 कर्मचारी आज बसचंती जेतिकी कर्मचारी दरकार ताटू अधिक संख्यक कर्मचारी अछंती। कर्मचारी थिले मध्य सेतिक संख्यक बस नाही तांको विनियोग कर काम रे लगेया पाई तेणु ये एक विपर्य अवस्था रे ये चलीची। देशर बहु राज्य रे सेठाकार परिवहन निगम लाभरे चलिबा संगकु यात्री माने मध्य बेस आराम रे यात्रा करि पारछंती। विभिन्न समय रे केवल परीक्षा निरीक्षा होई आस्थिया बेले ओडिसा रे एजावत एक निर्दिष्ट परिवहन नीति प्रणयन करा जाई पारि नाही। अतीत रे सरकार एक बैनर स्कीम आरंभ करी घरोई बस गुड़िकर चलाचल को OSRTC अधीन रे नियंत्रण करथिले। सेही समय रे घरोई बस गुड़िक अजथा गोड़िया गोड़ी रे माति नथिले और दुर्घटना ह्रास पाइथिला। परे सरकार बैनर स्कीम उठाई देबारे घरोई बस गुड़िक प्रति कौनसी अंकुश रहिला नाही। प्रतियोगितामूलक बजार रे अधिक रोजगार पाई घरोई बस गुड़िक राजपथ रे द्रुत गति रे परस्पर को टपी जिबाकू उद्यम करी दुर्घटनार सम्मुखीन हेबार नजिर मध्य किछि कम नाही। ओडिसा रे बस स्टैंड बदल रे जातीय राजपथ कड़े बहु स्थान रे बस रहुथिबारु बराबर दुर्घटना घटी चलछि। यार एक उदाहरण हैला भद्रकर तथाकथित बस स्टैंड। भद्रक सहर रे प्रतिदिन 350 बस जीवासिया करुची एवं ये बस 3 जगह रे रास्ता मझे छेड़ाई जीवासिया करे एवं बस स्टैंड एटी जो नूतन भाव जो बस स्टैंड प्रस्तावित अच्छी से मध्य रास्ता कड़े अच्छी प्रतिदिन लोक संख्या बढ़ुची यात्री बढ़ुचंती एवं दुर्घटना मध्य बढ़ुची। तेबे खाली बस स्टैंड रो समस्या नुहे घरोई बस मालिकंकर असंतोष रो अन्यतम कारण हैला अस्थायी परमिट।
ସରକାର ଏଣେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟକରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ସରକାରୀ ବସ୍ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପରମିଟ୍ ଦିଆନଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବହନ ନୀତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା କଥା ସେ ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ 10 ଖଣ୍ଡ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା କଥା ସେଠି 50 ଖଣ୍ଡ ରୁଟ୍ର ପରମିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ହେଉଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି ହେଇକି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ରୁଟ୍ ସର୍ଭେ କରି ବସ୍ ପରମିଟ୍ ଦେଲେ ଜନସାଧାରଣ ବି ଉପକୃତ ହେବେ, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରମିଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି 28 ଦିନ ପାଇଁ ବା 3 ମାସ ପାଇଁ ବା 4 ମାସ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗମାନେ ବସ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ এই ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନଗ୍ରସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନିଜ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ବସ୍ର ଭଡ଼ା ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେକର, ଟ୍ରାକ୍ସ, ମ୍ୟାଟାଡୋର ଓ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଆଦିରେ ଠିକ୍ ବସ୍ତା ବୋଝେଇ ହେଲା ଭଳି। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ପରମିଟ୍ ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେବଳ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯଦି ଦୈବ ଦୁର୍ଯୋଗରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ ଏହାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ହକଦାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୀମା କମ୍ପାନୀରୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତା ମାନଙ୍କରେ ସରକାର ବସ୍ ଚଳେଇ ପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେଉନି। ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ କମିବ ରାସ୍ତାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ଆମେ ନେଉଛୁ। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଉନ ବସ୍ର ସମସ୍ୟା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଶବ୍ଦ ତଥା କଳା ଧୂଆଁର ପ୍ରଦୂଷଣ। ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସହରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଓ ଅଟୋରିକ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୁଲୁମର ଅଭିଯୋଗ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପାଇଁ କେଜାଣି କାହିଁକି ସରକାର ଏଯାଏ ମିଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ତା ସତରେ ବୁଝି ହୁଏ ନା। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଏ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କରାଯିବ। ଲୋକେ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍ତମ ପରିବହନ ସେବା ଏବଂ ତାହା ଯୋଗାଇବା ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏକ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। କେତେକ ରୁଟ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ଡ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି କେବଳ ପରିବହନ ବସ୍ ସେଥିରେ ଚାଲିବ। କିଛି ବସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭାବ। ଏ ଅର୍ଥାଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୂଆ ବସ୍ କେତେକ ନୂଆ ବସ୍ କିଣି ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କିଭଳି ଲାଭ କରିବ, ଯେଉଁ ପିଲିଫିରେଜ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବାଟବରାଣା ହେଉଛି ଅର୍ଥ, ତାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନିଆଯିବ। ଦୂର ହେଉ ଅବା ନିକଟ, ସରକାରୀ ହେଉ ବା ଘରୋଇ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତହିଁର ସମାଧାନ ସକାଶେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଅନେକ ଥର। ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଠିକ୍ ପୂର୍ବପରି।